Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram jamaat, bugün Cuma günü, Şevval ayının 6-cı günü, 29 may. Ham bizning Ramazan ayına kadar indi meşitlerimiz yabık bulu sebepli şuşu samoizolyatsiya, karantin dövrlerinde Cuma nasihati rubrikası çığa başlagan idi. Hem Ramazan ayı tamamlangaç, ul rubrikani yanadan devam etemiz. Hem Allah'ın rahmeti, uluğ konağımız, izgi ay, Ramazan ayın kadirlep uzattık. Hem kimdir bu ayda tırışlık көрсетті, zor izgilikler kıldı, hem eligi dereceli konakны bikte kadirlep karşı aldı, hem ütkerdi. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerini özünün hadislerinde bik küp sündüreydi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaydı: "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâbe gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Kimdi Ramazan ayında iman bilen hem Allah Teala'nın ecir savabına ümitlenip uraza tutsa, onun mana kadar bulgan günahları gafu itilir dip aytdı. Hem şulay yok ikinci bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Men qama Ramazana imanan ve ihtisabe gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Kim Ramazan ayında iman bilen hem Allah'ın ecirine ümitlenip namazların başkargan bolsa, hem bigirek de taravih namazların başkargan bolsa, onun mana kadar bulgan günahları kişirilir, yarlıkanır dip aytılır. Hem şuna göre her bir mümin Müslüman bu günahlarının yarlıkanıga umtılırga tiyişli. Hem bu da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir süyünçüsü bulup dura. Lakin muhterem cemaat, eğer kimde bulsa Ramazan ayın zayağa ütkergen bulsa, eğer de Ramazan ayında vakitin boşka, eremge sarf etip bir izgilik kılmagan bulsa, anday kişilerini de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kisetti. Hem bir hadiste ayta: kimsetilsin, kaygıga düşsün şul kişi kimdi Ramazan ayın karşılap da başından keçirip ütkerip de günahları yarlıkanmasa dip ayta. Yani şuşunday zor fırsat, şuşunday dereceli izgi ayını karşılap da bir izgilik işlemişe, izgiliknin küp işikleri açık bola turup da şul işiklerden kirmişe vakitin boşka erem etken kişi şundan da kimsetilsin, hem şundan da ul kişide bereket yoktur, hayırlılık yoktur dip ayta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şuna göre bu sözlerinin hikmeti elbette kisetu, kiri anına kaytu, kiri uylanuğa bir sebep bulup dura. Çünkü Peygamberimiz aytaydı: her bir adam balası hatalanuşan, lakin hatalanuşlar arasında en hayırlıları tevbe kılışları. Hem şuna göre şu vakitte boş vakitin erem etken kişiler uylansınlar, kiri özünün işlerini tekşirsinler, özgersinler, yaxşılıkka taba umtılsınlar dip, alarını indi hemme bizde tevbege şakırırga tiyişbiz. Hem şulay yok muhterem cemaat, bugünkü Cuma nasihatinde etip uzarga tilegen ikinci bir nokta, ol da bulsa, biz muhterem cemaat bu Ramazan ayında tırışlık bilen şuşu Ramazan ayın başkarıbız, uraza tutularыбыз, hemmesi de bu cemaat özübüz şuşunu yaxşı bulganга tugil. Özübüz şuşunday imanlı, tırışlı bulganга tugil. Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın hidayeti bilen, Allah tilagi bilen bizni şuşu yolga kundirdi, hem ne şuşunday işlerge bizge mümkünçilik birdi dip uylarga tiyişbiz. Hem elbette bizning izgiliklerimiz bizni gururlanurga, bizni özübüz bilen masayuga, özübizni yaratıp köklerge ko'taruga ketirirge tiyiş tugil. Çünkü hakikatka çıgaruşu, iman nurun biruşu, hem to'g'ri yo'lga ko'ndiruşu ul birden bir
Allah. Һәм әгәр дә Коръәнгә салсак, Аллаһ Тәгалә Бақара сүрәсендә әйтә: "Ва литукмилул иддата ва литукаббируллаһа ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун." Һәм ди, Рамазан аенда уразаны тотып бетерегез ди. Рамазан айы 29 көн килдеме, 30 көн килдеме, ахырына хәтле уразада үткәрегез ди. Һәм Аллаһ сезне туры юлга күндергәне өчен аны бөекләгез ди. Һәм бәлки сез шөкер итәрсез, бәлки Аллаһка шөкерле булырсыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без һәммәбез дә ушбу аятларны укып, үзебезгә нәтиҗә чыгарырга тиешбез. Үз башыбыз белән әллә кайда яракка китеп булмый. Үз белдегебез белән җәннәтне казанып булмый. Аллаһ рәхмәтеннән мәхрум кылса, бу кеше димәк бер кашанда хаклыкка ирешә алмас. Һәм шуңа күрә Аллаһның рәхмәтен танырга тиешбез. Аллаһны бөекләргә тиешбез. Аллаһу әкбәр дип әйтеп, Аллаһны зурларга тиешбез. Һәм менә шул вакытта бәлки Аллаһны шөкер итүчеләрдән булырбыз. Һәм Рамазан айларында үзен шушындый яхшы булганга ураза тоттым. Менә мин шушындый яхшы булганга таравих намазларын башкардым. Аякларым авыртты, ләкин мин түздем, мин намазларын кылдым. Җәй көне иссе иде, кояш кыздыра иде, ләкин мин түздем, сусауга ашамадым, эчмәдем, уразаны тоттым дип кеше үз-үзен юатып, үз-үзен югары күтәрергә тиеш түгел. Мин шушындый юмарт идем, мин шушындый мәрхәмәтле идем, мин шушындый яхшы идем, ифтарлар кылдырдым, авыз ачтырдым, садакаларын бирдем дип кеше үз-үзе белән горурланырга тиеш түгелбез. Чөнки изгелекне башкарулар һәммәсе Аллаһны һидаятка һәм туры юлга чыгарганы өчен генә безгә һәммәбезгә насип булды. Һәм әгәр дә сахабаларны күз алдына китерсәк, сахабалар тормышы, пәйгамбәребезнең өйрәнчекләре, укучылары ислам өммәтендә, мөселманнар арасында иң хәерле буын сахабалар буыны иде. Ләкин алар да шул хәтле изгелек дәрәҗәсенә җитеп тә, шул хәтле намазлар кылып та, шул хәтле изгелектә тырышлык куеп та, алар бик еш ушбу сүзләрне кабатлый иделәр. Алар әйтә иделәр: "Валлаһи лаулаллаһу маһтадайна, вала сумна, вала саллайна." Ягъни Аллаһ белән ант итәбез. Аллаһ безне пакламаган булса, Аллаһ безне чистартмаган булса, безне иманга чыгармаган булса, без туры юлга күнмәс идек. Без ураза да тотмас идек һәм намазларын да башкара алмас идек дип әйтәләр. Һәм бу безнең иң алдынгы буыныбыз. Бу җәннәттә иң югары дәрәҗәдә булган изге кешеләр. Димәк, әгәр дә алар безгә шундый үрнәк күрсәтте икән, без инде үзебез дә бары тик Аллаһ рәхмәтен танып, Аллаһның һидаятын өмет итеп, Аллаһка ялварып дуга кылырга тиешбез. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызны бөекләргә тиешбез. Аллаһны искә алырга тиешбез. Аллаһка шөкерле булырга тиешбез һәм бары тик Аллаһ ризалыгын гына өметләнеп көтәргә тиешбез. Һәм дә әйтергә теләгән тагын бер нокта, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аенда кылынган изгелекләр Рамазан ае тәмамлангач бетергә, туктарга тиеш түгелләр. Әгәр дә Рамазан аенда гыйбадат кылуда, уразалар тотуда һәм башка төрле изгелек эшләрдә зур тырышлык куеп, Рамазан ае бетү белән шундук бузыклыкка, шундук гафләткә, шундук гынах гамәлләренә чуму һич тә ярамый һәм катгый тыела. Һәм әгәр дә хәтерләсәгез, Рамазан аеның ахырына таба башта авыррак булгандыр. Башта уразаларын тоту, кан басымы да артык булгандыр бәлки, әзрәк авыррак та булгандыр, сәхәрләргә уяну, көтеп йөрү. Әмма ләкин Рамазан ахырына таба уразаның берәр авырлыгы калдымы? Рамазан аена ахырына таба
әгәр дә көн сайын таравих намазларын башкарган булсагыз, Рамазан ахырында берәр сәгать, икешәр сәгать таравих намазларын басып тору авыр булдымы? Һәм Рамазан айында әгәр дә без яхшылыкка омтылып, ниндидер көндәлек бер яхшы изге гамәлләр кылсак, Рамазан айында аларның берәр авырлыгы тоелдымы? Юк, әлбәттә. Без хәтта аның ләззәтен татый башладык. Аның тәмен белә башладык. Һәм ураза сизмәгәндәй тиз үтеп китә иде. Таравих намазлары бик тиз уза иделәр. Һәм моның сәбәбе мөмин кеше изгелекне көндәлек рәвештә дәвамлы кылса, ул изгелеккә ияләшә. Һәм аның авырлыгын оныта, аның ләззәтен, тәмен тоя башлый. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без үзебезгә көн дәвамында план итеп, мәсәлән, фарыз намазларыннан тыш, сөннәт намазларыннан тыш, нәфил намазларын да үтәргә дип үзебезгә бер максат куйсак, атна дәвамында әгәр дә безнең фарыз уразалары тәмамланды, ярар. Рамазан айы үтеп китте, ярар. Ләкин атна дәвамында нәфил уразаларын да тотам дип үзебезгә бер максат куйсак, ай дәвамында изге эш, ярдәм, садака һәм башкасы, әгәр дә без үзебезгә планга ушбу максатларны куйсак, ул, мөхтәрәм җәмәгать, безгә ахыр чиктә җиңелләшә. Ахыр чиктә без ияләшәбез, безнең гадәтебезгә керә башлый. Һәм аның бер авырлыгы да калмый. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, хәтта шул изгелекләргә ияләшкәч, без әгәр дә ниндидер сәбәп белән ширләп булсынмы, яки сәфәргә чыгып булсынмы, мәсәлән, менә шушы изгелекләрне без ияләшкән, безнең гадәтебезгә кергән, ушбу изгелекләрне әгәр дә без башкармый калсак, нәрсәдер җитеп бетмәгән шикелле. Как будто ашыбыз теге тузсыз булган шикелле, күңелебезне, йөрәгебезне нәрсәдер тырнап торган шикелле бер дискомфорт тоя башлыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Нәрсәдер безне кайызлаган булган кебек була. Һәм шуңа күрә менә моның сәбәбе һәм нәтиҗәсе ул, җәмәгать, изгелеккә ияләшсәң, син һәр вакыт аны көтеп алган шикелле дәвам итәргә тырышарсың. Һәм Аллаһ Тәгалә Аш-Шарх сүрәсендә әйтә: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, әгәр дә бушасаң ди, хәерле гамәлләргә омтыл дип әйтә. Һәм тәфсир галимнәре ушбу аятны аңлатканда, алар әйтәләр, әгәр дә ди гыйбадәтеңне әгәр дә дөнья эшләреңне тәмамласаң, үз-үзеңне ризыкландыру, гаилә эшләре, йорт эшләре, акча эшләү булсынмы, Аллаһ хәлал кылган барлык дөнья эшләрен тәмамласаң, һәм вакытың буш калса, фарызлардан тыш нәфил, добровольный дип әйтәбез без аны русча, нәфил изгелекләр, гыйбадәтләргә омтыл дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә нәтиҗәдә изгелектән соң яңа бер изгелек дәвам итәргә тиеш. Яңа бер изгелек чыгарырга тиеш. Һәм изгелек чишмәсе һич тә корырга тиеш түгел. Һәм галимнәр әйтә иделәр, изгелекләрнең кабул булу галәмәте, русча әйткәндә, признаки того, что твое благое дело было принято, ул ди изгелекләрнең кабул булу галәмәте артыннан соң икенче бер изгелекнең килүе ди. Ягъни эшләдем, туктадым, бетте. Шуның белән минем бөтен изгелекләрем тәмам булды дигән сүз түгел. Әмма ләкин ниндидер бер изге эшне эшләсәң, изге вакытта, изге урында, хәерле гамәл кылып, аннан соң да шушы гадәтеңне калдырмыйча дәвам итүең, ул синең ди элек эшләнгән гамәлләрең алар кабул булды дигән бер күрсәткеч булып тора дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә һәр бер мөмин мөселман шушы изгелекләргә омтылырга тиеш, чөнки изгелекләрнең нәтиҗәсе Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, Аллаһ Раббыбызның ризалыгы, аның җәннәте. Һәм һәммәбез дә Аллаһның ушбу зур бүләгенә омтылабыз. Һәм шуңа күрә, әгәр дә Рамазан аенда укыла башлаган намазлар, нәфил намазлары, алар туктарга тиеш түгел. Һәм Рамазан айы тәмамлану белән инде бетәргә тиеш түгелләр. Әз генә булса да дәвам итсен.
Шул ук Коръән китабы Рамазан аенда ачып укылган булса, Рамазан ае бетү белән шкафка, сервантка җыештырылып куеп, тузан җыеп ятырга тиеш түгел. Һич югы көн саен әз-мәз ачып укырга тырышырга тиешсең. Һәм хәтта галимнәребез әйтә, мөмин кеше кимендә көн саен бер җүз, бер пара укып барырга тиеш ди. Һәм уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать. Менә кайсы берләребез көн дәвамында түгел, ел буена түгел, Рамазан аенда бер җүз укып бардык. Шулай бит. Ә инде галимнәребез әйтә, Рамазан аемында сөйләп тә торасы түгел ди. Гадәти көннәрдә ди, кимендә бер җүз укырга тиеш мөмин кеше дип әйтә иделәр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аеннан соң да Коръән китабын ачып, Коръән китабын укырга ияләшсәк иде. Һәм соңгы сүзем, соңгы нокта әйтеп узарга теләгәнем, ул да булса Шәввәл аенда ураза тоту. Рамазан аеннан соң килә торган аның күршесе Шәввәл ае. Һәм Аллаһ илчесе үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: кем Рамазан аенда ураза тотып, аның артыннан килә торган Шәввәл аенда 6 көн ураза тотса, аның уразасы 1 ел тоткан кебек булыр ди. Ягъни Рамазан аенда уразаларыңны калдырмыйча тырышып кылган булсаң, һәм аннан соң Шәввәл аенда тоташтан тотасыңмы син 6 көн ураза, яки айрым-айрым бер көн тотасың, бер көн ял итәсең, бер көн тотасың, бер көн ял итәсең, һәм шул рәвешле 6 көн тотсаң, синең һәрбер шушы тоткан 36 көнең алар 10 көн ураза тоткан кебек булырлар. Һәм аның әҗере 1 ел буена ураза тоткан кебек булыр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне сөендерә. Әлбәттә, Шәввәл аендагы булган ураза фарыз түгел. Ул нәфил ураза. Аны тотмыйча калдырган кеше ул гынах эшләми. Ләкин үзен бик зур әҗердән, бик зур саваптан үзен мәхрүм итә. Һәм бик күп сораулар килә бурычлары булган кешеләр. Ягъни, ураза аенда Аллаһ рөхсәт иткән сәбәпләр белән тотмыйча калдырган кешеләр, шулык мусафир булсынмы, шулык авырган, ширләгән кеше булсынмы, яки махсус көннәре килеп ураза тотмаган хатын-кызлар булсынмы, алар һәрберсе әйтәләр: Шәввәл ае башлангач безгә нишләргә? Бурычлы булып калган көннәребезне башта каза кылыйкмы дип әйтәләр, яки Шәввәлне башта тотып, аннан соң бурычларыбызны ураза аенда тотмыйча калдырган уразаларыбызны каза кылыйкмы дип сорыйлар. Мөхтәрәм җәмәгать, икесе дә ярый. Башта тотмыйча калдырган уразаларыңны каза кылсаң да була, һәм аннан соң Шәввәл аеның 6 көн нәфил уразасына керешсәң була. Һәм шулай ук, әгәр дә көннәрең бик күп булса, вакыт җитми дип курыксаң, Шәввәл аендагы 6 көн нәфил уразаны башта тотып, аннан соң ел буена сузып, калган көннәреңне каза кылсаң була. Һәм Гайша анабыз, Пәйгамбәребезнең хатыны, ул үзенең бер сүзендә булай дип әйтә: минем ди кайсы бер елларны Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сәбәпле мин ди Рамазан аендагы бурычларымны, калган уразаларымны бары тик Шәгъбан аенда гына каза кылып бетерә идем ди. Ягъни Рамазан ае алдыннан булган соңгы ай Шәгъбан ае шушында гына каза кылып бетерә идем ди. Һәм Гайша анабыз ул сахабия, ул инде сахабалар арасында зур дәрәҗәле булган хатын-кыз, зур гыйлемгә ия булган хатын-кыз, Пәйгамбәребезнең яраткан хатыны. Һәм Гайша анабыз ушбу фазиләтле көннәрне, 6 көн Шәввәл булсынмы, Гашура көне уразасы булсынмы, Гарафат көне уразасы булсынмы, шул көннәрдән мәхрүм калып, ураза тотмыйча калды дип уйлау һич тә мөмкин түгел. Без алай эшли алабыз, без алай хаталана алабыз. Ләкин Гайша анабыз, мөминнәрнең, мөслиманнарның иң алдынгыларының берсе алай һич тә эшли алмас. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Гайша анабызның сүзләренә нигезләнеп, без нәрсә дип әйтәбез? Аллаһ безгә 1 ел бирде каза кылырга вакыт, мөмкинчелек.
Ләкин Шәввәл аендагы нәфил 6 көн нәфил уразасы ул Шәввәл ае белән генә шикләнгән. Һәм шуңа күрә вакытың бар икән, мөмкинчелегең бар икән, казаңны кыл, аннан соң Шәввәл аеның 6 көн нәфилен тотарсың. Әгәр дә вакытың әз икән, өлгермисең икән, Шәввәл аеның 6 көн нәфилен тот, аннан соңрак казасын кылырсың дип киңәш итәбез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Рамазан аенда кылган изгелекләребезне кабуллардан кылса иде, гөнаһларыбызны ярлыкаса иде. Һәм киләсе алдагы гомеребездәге Аллаһ Раббыбыз тәкъдиребездә билгеләгән Рамазан айларын тагын да күркәм рәвештә, күмәкләшеп, бергәләшеп мәчетләрдә үткәрергә насип әйләсә иде. Һәм шуның белән сүземне тәмамлыйм. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.